हाँ जी विद्यार्थियों, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। तो अज वाली जी जमात है वो जिमें आप सूफी कावधारा बारे पढ़ रही सी। सूफी कावधारा आप सब तो पहला बाबा शेख फरीद नूं पढ़िया, फिर आप शाह हुसैन नूं ते फिर सुल्तान बाहू में। ये चुनिंदा सूफी कवियों की सूची दे विच एक होर प्रसिद्ध सूफी कवि का नाम आता है जी, मियाँ वजीद। मियाँ वजीद के जीवन बारे ना साडे जिहड़े हैगे आ ना इतिहासकार, साडे आलोचक, उन्होंने कोई बाहला पता नहीं लग्या कि मियाँ वजीद है जिहड़ा इहदा जन्म कदों होया ते इहदी जिहड़ी मृत्यु कदों हुई। इस बारे कोई ज़्यादा है ना नॉलेज है नहीं। तुसीं देखिया होना भी इहदा जीवन काल है जिहड़ा 1550 तो 1660 लिख दिता जाता है भी इहदी कुल आयु 110 साल, 1550 तो 1660। ये जिहड़ी आयु लिखी है ये डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने लिखी है, तो उस आधार पर ही उसनूं अपनी किताबां दे विच भी छाप दिता जाता है जी 1550 तो 1660। ये जी काबल तो आया, काबल तो जदों आया ये भारत दे विच, पंजाब दे विच, गुजरात दे विच भी ये सतावना होया। तो यह की है भी हौली हौली ये पहला तो ये बारे एक बड़ी कहानी बड़ी प्रसिद्ध है जी। एक थां ते ना अपना शेर यह बोलदा, वजीदा पूत पठान के, वजीदा पूत पठान के दलों को देते मोड़, शरण परे जब राम की सके न तिनका तोड़। ये कहता अपने आप को दसदा, ये शेर के आधार पर जां होर कोई रचनावां के आधार पर ये बारे ये पता लगवाया जाता। ये मगर एक प्रचलित कथा कहानी प्रसिद्ध है भी ये एक पठान सीगा, पठान सीगा ते सैनिक सी, फौजी सी। तो ये शिकार करद्या करद्या की होया भी ये कोलों हिरनी का शिकार हो गया। हिरनी का शिकार होया, हिरनी सी गर्भवती। वो दृश्य नूं देख के इहदा मन पिघल गया तो यह सूफी बन गया। तो वह एक शेर जिहड़ा आधार ते यह जी हास रस जिहड़ा हास व्यंग ये सारिया चीज़ां, क्योंकि हासा दो तरह का होंदा, एक होंदा हासा मश्करी, हासा ठट्ठा जिन्हों आप कह दें, वैसे एक दूजे नाल मजाक करना, पर मजाक मजाक दे विच व्यंग कसना वो जे किसी नूं आउंदी है गल तो वह हैगी जी मियाँ वजीद नूं। हुण देखते हैं जी, देखो डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना की गल तुसीं सब तो पहली चेते रखनी है भी 1550 तो यह 1660 दे मुगल काल के 3 कवियों के विचों है, पिछले मुगल काल के। मैं डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ते सर्च कर रहा हौली हौली भी मैं वेखना चाहता सीगा भी जिहड़े ये पिछले मुगल काल के 3 कवियों का जिक्र कर रहा, वो मियाँ वजीद का तो जिक्र करता है, दूसरे 2 किहड़े आ उहदे ते खोज जारी है, वह भी किते ना किते तुहानूं दस दूँगा वीडियो दे विच। कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैनूं खुद नूं हजे पता नहीं लग्या। सो मैं जिहड़ी गल मैनूं नहीं पता मैं तुहानूं दस दूँगा भी नहीं पता लग्या, पर यह जरूरी है गल मेरे हिसाब नाल। इहदा एक क्वेश्चन बनता है भी डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने पिछले मुगल काल के जिहड़े कवि दसे आ, मुगल काल तो जिहड़ा पिछला मुगल काल दे एक तां हुंदा आरंभिक समा, एक मध्य काल, एक उस तो बाद वाला समा मुगल काल दा। सो ये जिहड़ा मुगल काल का पिछला समा जिहड़ा उहदे विच 3 प्रसिद्ध कवियों का नाम लिया मोहन सिंह दीवाना ने, तो एक नाम इन्हें लिया जी मियाँ वजीद का। आह मैनूं लगता है 1550 तो 1650 शायद 1660 है। चलो देखांगे इनू आप बुक दे विच देखांगे, अपना 10वीं वाली किताब की कहती है उहदे आधार पर आप रखांगे, क्योंकि 10वीं वाली बुक दे विच भी हैगा मियाँ वजीद। उहदे विच कुछ एक सलोकां की जिहड़ी रचना की है उहदे बारे देखांगे आप। ते नाल नाल साडी 11वीं की बुक दे विच पंजाबी साहित्य का इतिहास है जिहड़ा उहदे विच मियाँ वजीद के बारे जिहड़ी जानकारी दी है उहदे बारे भी चर्चा करांगे। सब तो पहला इहदा जन्म जिहड़ा निर्धारित किया 1550 वाला जिहड़ा तुसीं पढ़दे हैं वो डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने किया। प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम ने ये नाल एक जिहड़ी साखी जोड़ी है। प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम ने कहा है भी सैयद हाशम शाह का मामा है जी। ये हाशम शाह जो प्रसिद्ध किस्सा कवि है और प्रसिद्ध सूफी कवि है जी, उहदा यह मामा है। ये गल कही है जी प्यारा सिंह पदम ने। प्यारा सिंह पदम ने किहड़ी गल आखी है कि जिहड़ा मियाँ वजीद है वह सैयद हाशम शाह का मामा है। हाशम शाह जिहड़ा है हाशम शाह का मामा है अते इस दे 2 शब्द 40 श्लोक 33 तूतिए 1 दोहरा 1 माझ ये रचनावां जिहड़ियां ये मियाँ वजीद दियां मन्नियां जांदियां। हालांकि मियाँ वजीद है जिहड़ा वो अपने श्लोकां दा करके बड़ा प्रसिद्ध है जी। ये श्लोकां की रचना जिहड़ी वो बड़ी प्रसिद्ध है, बड़ा प्रसिद्ध होया अपने श्लोकां की रचना करके। आ जिहड़े 40 श्लोक है इन्हां दे विच इसने जिहड़ी संसार की कहानी वंड है जिहड़ी उहदे उपर बड़ा व्यंग कस्या, उहदे उपर मजाक मजाक दे विच मतलब व्यंग कसना
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ 2 ਸ਼ਬਦ 40 ਸਲੋਕ ਹੈ ਜੀ, 33 ਤੂਤੀਏ ਹੈ ਜੀ, 1 ਦੋਹਰਾ ਤੇ 1 ਮਾਝ। ਮਾਝ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹਰਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੁੱਧ ਤਿਆਗ ਕੇ ਫਕੀਰ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤਿਲੰਗ ਅਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ 'ਚ, ਤਿਲੰਗ ਅਤੇ ਬਿਲਾਵਲ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। 2 ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਤਿਲੰਗ ਅਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾਟਕੀ ਚੋਭ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਚੁਭਣੀ, ਨਾਟਕੀ ਚੋਭ। ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਣਾ, ਮਸ਼ਕਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਸ਼ਕਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮ ਜਾਂ ਅਵਾਰਾ ਮਸ਼ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਮਸ਼ਕਰੀ। ਸਾਹਿਤਿਕ ਮਸ਼ਕਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਹਾਸਾ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਿਅੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਲੈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਤਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤੇ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿਅੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਵਜੀਦ ਰੱਬ ਉੱਪਰ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਦਰਿਦਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ। ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ 1130 ਹਿਜਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਤ ਚੱਲਦਾ, ਸਮਤ ਸਨ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਹਿਜਰੀ 1130 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 1130 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਬਣਦਾ ਜੀ 1718 ਈਸਵੀ। 1718 ਈਸਵੀ, 1130 ਹਿਜਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1718 ਈਸਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਰੀ ਸਮਤ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਰੀ ਸਮਤ ਆ 1130 ਹਿਜਰੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਈਸਵੀ ਜੇ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਦਾ 1718 ਈਸਵੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਨੇ। ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ ਆ ਇਹਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਨਵੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬ੍ਰਹਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਪੰਡਿਤ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਜੀਦ ਜਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਕੜ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਸੀਗੀ ਆਕੜ ਖਾਂ। ਆਕੜ ਖਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਖਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਗਰ ਆਕੜ ਖਾਂ ਜਾਤ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਦਾਦੂ ਪੰਥੀਏ ਤੋਂ ਦਾਦੂ ਪੰਥੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੂ ਪੰਥੀਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਕਾਵ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਜੇਹਲਮ, ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਜੀ
ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 77 ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਕਟਾਖ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਕਟਾਖਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਿਥਿਹਾਸ, ਮਤਲਬ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੋਨਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸਨੇ। ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ, ਸੁਖੀ ਦੁਖੀ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨਮੂਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ, ਸੁਖੀ ਦੁਖੀ ਦੀ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਉੱਪਰ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿਅੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੱਬ। ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਨਵੀਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਹਨੇ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਮੀਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਮੀਰ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ, ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਨੇੜੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹੈ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜੀਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਆਖੀ ਆ? ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖੀ ਆ? ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਬਾਰੇ। ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਿ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ, ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਆਪਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾਤਾ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਦੇਤਾ। ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਰੋਧਾਰਥਕ ਜੁੱਟਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ 10ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ। 10ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਾਵ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲੋਗੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਬਸ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਿਓ ਚੇਤੇ, ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਸਰਫ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦਾਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਫ,
ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਆਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲਿਓ ਸਹੀ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ 1550 ਤੋਂ 1650 ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 1550 ਤੋਂ 1660 ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 1550 ਤੋਂ 1660 ਈਸਵੀ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਕਾਬਲ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਿਅਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਗੀ। ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ ਰਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਵੀ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸੇ ਹਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਵਜੀਦ ਪਹਿਲਾ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਚੋਬ ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਮਸ਼ਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਰੌਸ਼ਨੀਆ ਟੋਲਾ, ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀਆ ਟੋਲਾ, ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਰੌਸ਼ਨੀਏ ਟੋਲਾ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀਏ ਟੋਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਰੌਸ਼ਨੀਏ ਟੋਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਕਹੀ ਆ। ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਜਿਹਨੇ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਦਾ ਸਮਾਂ 1550 ਤੋਂ 1660 ਈਸਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਰੌਸ਼ਨੀਏ ਟੋਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟੋਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਆਪ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਵਜੀਦ ਜੀ ਨੇ ਰੌਸ਼ਨੀਏ ਟੋਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ, ਬਸ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਤਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਲਿਖੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਲਿਖੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਚੌਤੁਕੀਏ ਸ਼ਲੋਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਆ। ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਚੌਤੁਕੀਏ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵਜੀਦ ਜੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ 40 ਸ਼ਲੋਕ 33 ਤੂਤੀਏ, ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ, ਇੱਕ ਬਾਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗ ਭਰਪੂਰ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਕਹਿ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਮਾਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਫਰੀਦ, ਫਰੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤਦਾ, ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬੰਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਦੇ ਚੌਤੁਕੀਏ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਢੂੰਡੇ ਆਬ ਹਯਾਤ ਨੂੰ। ਆਬ ਹਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਿਰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਥਾ ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਥਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੱਭ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਮਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੱਭ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ? ਫਿਰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਪੀਤੋਸ ਨਾਹੇ ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਦਸਤ ਪਰ, ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤਲਾਬ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵੇਂ ਪਿਆਲਾ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਭਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ, ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪੀਤੋਸ ਨਾਹੇ ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਦਸਤ ਪਰ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਭਰੇ ਹੋਏ ਵਾਪਿਸ ਡੋਲ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਨਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰ। ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ
असली व्यंग देखो, ये तो चलो ठीक जी गल सी है ना, बादशाह सिकंदर का नाम लिया इसने, ठीक है, थोड़ा जिहा रखियो ध्यान है ना भी मियाँ वजीद ने अपने श्लोक दे विच बादशाह सिकंदर का नाम लिया। इस तरह के प्रश्न जो बड़े आउंदे आ। एक ना दे धन पल्ले शाह सदाएं दे, कईयां दे कोले बड़ा धन है जी, वो शाहूकार है, उन्होंने शाहूकार कहा जाता है। पैनल मखमल खासा मुश्क हंडाएंदे, ते तरह तरह का जिहड़ा मतलब इत्र जिहड़ा लाउंदे आ ते मखमल पाउंदे आ। एक ना नूं भिख ना पैंदी फिरदे दर बदर, एक ना नूं भिख ना पैंदी, कईयां नूं भिख भिख्या भी नहीं पैंदी, वो बेचारे दर बदर दर दर ते फिरदे रहिंदे आ। वजीदा कौन साहिब नूं आखे इउं नहीं इंज कर। ये संसार दी कहानी वंड उत्ते व्यंग हैगा ना, बिल्कुल। हाँ जी, मियाँ वजीद का एक दोहरा भी हैगा, आ मैं बोलिया सी जिहड़ा वजीदा पूत पठान के देत दलां को मोड़, ये दोहरा लिखिया वा, दोहरा है, दोहरा लिखा हुआ है। वजीदा पूत पठान के देत दलां को मोड़, जब शरण पड़े गोपाल की सके न तिनका मोड़। कहता जी फिर कुछ नहीं होया साडे तो, शायद मैं कोई माड़ा मोटा गलत बोल गया होऊंगा, इत्थे सही बोलिया गया, देख लो ये लिखा होया। हाँ जी, हुण ये गल हो गई अपनी 11वीं वाली पुस्तक दे विचों मियाँ वजीद के बारे जो भी लिखा वो आपां इत्थे क्लीयर कर लिया। हुण आपां चलदे हां अपनी 10वीं वाली बुक दे विच मियाँ वजीद के बारे की लिखा है, क्योंकि मियाँ वजीद के बारे बाहलियां गल्लां लिखियां नहीं विद्वानां ने। हुण आपां देखदे हां। हाँ जी, पुस्तक साहित सुगंधियां जिहड़ी पुस्तक है उहदे विच हैगा जी अपना मियाँ वजीद वाला पाठ तां हैगा है, बिल्कुल इहदे विच ही आपां इहनूं क्लीयर ही कर दईए, क्योंकि मियाँ वजीद का टॉपिक है ना जिहड़ा ये कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं हैगा, इस करके वारी वारी, क्योंकि बाकी तो हाँ मियाँ वजीद 24 नंबर पेज पर दिता होया। लो बेटा जी 24 नंबर पेज पर आपां पहुँच चुके हाँ, हजे नहीं पहुँचे, 18 ते ही हजे तो आपां, हाँ 23 ते आ लो जी 24, हाँ ठीक है। मध्यकाल का एक हरमन प्यारा संत कवि होया जी, ये संत कवि लिखा होया, देख लो माड़ियां जिहियां शब्दां ते रखिया करो ध्यान। 10वीं वाली बुक दे विच संत कवि लिखा है इन्हां। हुण ये नहीं, इस गल का आपां दावा नहीं कर सकते होर किसी दे बारे संत कवि लिखा कि नहीं लिखा, पर आ देख लो मियाँ वजीद के बारे संत कवि शब्द लिखा होया। माड़ा जिहा ध्यान रखियो, वैसे ही नॉर्मल गल रखियो ध्यान दे विच, गल नॉर्मल है पर बात का बतंगड़ कई बार बन जाता होंदा, इस करके रखियो इनू चेते माड़ा जा। पंजाबी लोक धारा विच उग्गा ठीक है, आप नूं सूफियां दे रोशनी टोले का मोढी मन्निया जाता है। ये डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने गल कही है भी ये जिहड़ा सूफियां दा एक रोशनियां टोला जिहड़ा उहदी नींह जिहड़ी ओह मियाँ वजीद ने रखी, आपां नूं गल क्लीयर हो गई सी। जन्म जलंधर विखे होया, लो जी 10वीं वाली किताब दे विच लिखता इन्होंने भी जन्म जलंधर विखे होया, किते भी होया होवे अपने वालों 10वीं दे विच फुल एंड फाइनल लिखता उन्होंने, जन्म जलंधर च होया। काबल का वसनीक सीगा वैसे। डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना आप दा जीवन काल देखो, पता की है तुसीं हो सकता कन्फ्यूजन हो जो मैं जिवें पिछे गल कीती भी यह उत्थों का काबुल का निवासी है तो जलंधर विच आके रहन लग गया, पर साडी 10वीं वाली बुक कह रही है भी ये विच ये है जी ये जलंधर दे विच मतलब ਇਹਦਾ जन्म होया। हुण देखो इस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कन्फ्यूजन वालियां एग्जाम दे विच एक ਤਾਂ कदे नहीं पुछियां जांदियां। दूसरी गल ध्यान दे विच रखियो, अगर तुहानूं कोई कन्फ्यूजन रवे, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। 10वीं 11वीं 12वीं ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ RBSE बोर्ड ਦੀਆਂ किताबां लगदियां उन्हां नूं आधार बना के चलना। उन्होंने गलत लिखता सही लिखता प्रिंटिंग मिसटेक हो गई कुछ भी हो गया, उस पुस्तक नूं आधार बनाना है, तुसीं ध्यान रखना है। जी मैं कोई अड्ड गल दसदा वो मैं मान लो किसी का जिमें जिन्हें जिन्हें विद्वान ने गल कही होंगी वो बारे आप गल कर ही लेने होंगे। डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना हो गया जी, संत दादू दयाल सीगा इहदा मुरशद, इहदा गुरु। इसे करके ही इनू आप जिमें पिछे गल पढ़ी सी भी वेदांती संत भी ते जिहड़े सूफी कवि दोनों ही इसनूं बराबर का सत्कार दिंदे सी। ते संत दादू दयाल है जिहड़ा मैनूं लगदा ये उही है कि जिहड़ा राजस्थान का कबीर है उही है। हाँ संत दादू दयाल शायद जरूर दसियो तुसीं मैनूं भी उही है कि मैनूं भुलेखा है पता नहीं। संत दादू दयाल जी आप जी दे मुरशद सन। संत दादू दयाल इहदा गुरु सीगा जी। पहला काबुल रहे, फिर मथुरा ते बिंद्राबन की यात्रा ते आ गए, वापस पंजाब आके साधु संतां की भगती जुड़ गए। ठीक है जी, मियाँ वजीद दे 14 छोटे छोटे ग्रंथों का हवाला मिलता, काम नहीं है, काम की गल नहीं, असली काम की गल है जी आप कर चुके हैं। तीसरी बार आप गल क्लीयर कर लगे हैं भी प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम ने वजीद जी के 2 शब्द 40 श्लोक 33 तूतिए 28 अड़ेलां अते एक माज की संपादना की है। अड़ेल एक छंद है, 28 अड़ेलां। हाँ जी,
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆ 4-4 5-5 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ, ਨੇ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਲੇਖ? ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ। ਲੋ ਸੁਣੋ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ, ਪੁੱਤਾਂ ਘਰ ਪੋਤਰੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਧੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਘਰ ਦੋਤਰੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਏ ਮਰ। ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਦੇਤੇ, ਪੋਤਰੇ ਦੇਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਗਾਂ ਦੋਤਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਖੇ ਕੌਣ? ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਜੀਦਾ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ? ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਪ੍ਰਭੂ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਖੇ ਵੀ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਗਰੀਬ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਆਖੇ ਉਸ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਉਤਪਤ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਚੀ ਰੂਹ ਸਭ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਨੇ। ਉਤਪਤ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਚੀ ਰੂਹ ਸਭ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਾ ਰਾਹ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਇੱਕ ਨਾ ਰਾਮ ਹਰ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਰਾਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਰਾਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਮੁਸਲਿਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਰਾਮ ਹਰ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਰਾਵਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ, ਰਾਮ ਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਵਣ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਲੰਕਾ ਜਿੱਤ ਕਰ। ਰਾਵਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲੰਕਾ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਲੰਕਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਟ ਤੇ ਤੀਸਾ ਦੇਵ ਬੰਦੀ ਜਿੱਤ ਦਰ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਮਤਲਬ ਕਰੋੜ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਰ 'ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਨ। ਦਿਤੋਸ ਖਾਕ ਰਲਾਈ। ਦਿਤੋਸ ਖਾਕ ਰਲਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕਸੇ ਪਲਕ ਪਰ, ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਇਹ ਰਾਵਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਗਊ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਊਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਊਆਂ ਦਿੰਦਾ ਘਾਹ, ਮਲਿੰਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ। ਮਲਿੰਦਾ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਮਲਿੰਦਾ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਚੋਰੀ। ਚੋਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਗਊਆਂ ਦਿੰਦਾ ਘਾਹ, ਮਲਿੰਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ। ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ? ਘਾਹ। ਤੇ ਚੂਰੀ ਦੇਤੀ ਜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਵੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕੁੱਤਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ,
ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਮਲਿੰਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਦੀ। ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲਾਤ ਇਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਟ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੁੱਤੇ ਸੋਫਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ, ਜਾਗਦੇ ਹਾਥੀ ਖੋਹੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੁੱਤਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠਾਠ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚੌਕੁੰਟੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤਾਲ ਸਰਬ ਸਰ, ਚਾਰਾਂ ਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤਾਲ ਸਰਬ ਸਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈ। ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਗਊ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਅਸਵਾਰ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੂਰਖ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਵਾਰੀ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਅਸਵਾਰੀ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ, ਵੀ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਡਤ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਮੂਰਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਪੰਡਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਪੈਰ ਪਿਆਦੇ ਪਾਟੇ ਜੋੜਿਆਂ। ਪਿਆਦੇ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਥੱਲੇ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਿਆਦੇ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਪੈਦਲ। ਇੱਕ ਪਿਆਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਿਆਦੇ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਿਆਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਦਲ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਲਿੰਦਾ ਚੂਰੀ ਪਿਆਦੇ ਪੈਦਲ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਹਿਬਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਬਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ। ਖਾਰੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਤੁਰੇ ਘੋੜੇ, ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਪੋਥੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਤਾ। ਪੰਡਤ ਪੈਰ ਪਿਆਦੇ ਪਾਟੇ ਜੋੜਿਆਂ, ਕਰਦੇ ਸੁਗੜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਸੁਗੜ ਮਤਲਬ ਸੂਝਵਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਓਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਜ਼ਦੂਰ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਖਾ ਚੋਰੀ, ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਖਾ ਚੋਰੀ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਰਸੀ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਦ ਭਵ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਰੱਖਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਸੁਗੜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਇਹ ਹੀ ਬਸ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਲੈ ਦੇ ਕੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਬਸ। ਮੂਰਖ ਦੇ ਜਾਏ ਘਰ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੂਰਖ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰ। ਵੀ ਇਹ ਵਜੀਦ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ। ਹਾਂ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਫਿਰੈ ਰਹਿਬਾਰੀ, ਸੁਲਹ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ, ਐਵੇਂ ਗਈ ਸੜ। ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਰਹਿਬਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਰਹਿਬਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਫਿਰੈ ਰਹਿਬਾਰੀ, ਸੁਲਹ ਕਰਾਏਂਦਾ। ਵੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਯੁੱਧ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਰਹਿਬਰ ਬਣ ਕੇ,
ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕੌਰਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੀ, ਐਡਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਇਹ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਦੇਹੀ ਗਿਰਜ ਨਖਾਈ ਐਵੇਂ ਗਈ ਸੜ, ਪਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰ। ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਹੀ ਸਰੀਰ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਗਿਰਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਸ ਖਾਂਦੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ, ਉਹ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੜ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ, ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆ ਕੰਮ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐਂ ਹੀ ਕਮਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਰਾਗ ਕਿਹੜਾ? ਧਨਾਸਰੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ, ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 61 ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ 61 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 61 ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋਂ ਕਰਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲੈ ਥਾ, ਦੇਹੀ ਗਿਰਜ ਨਾ ਖਾਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜ ਨਾ ਖਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋਂ ਕਰਤੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰਵ ਸੀਗੇ ਕੌਰਵ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਰਾਵਣ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋਂ ਕਰਤੇ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਦੁਰਯੋਧਨ। 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲੈ ਥਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ 12 ਜੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲੈ ਥਾ, ਉਸ ਦੇ 12 ਜੋਜਨਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਝੂਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੇਹੀ ਗਿਰਜ ਨਾ ਖਾਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਗਿਰਜਾ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਕਿਹਦੀ? ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਇਹ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋਂ ਕਰਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲੈ ਥਾ, ਦੇਹੀ ਗਿਰਜ ਨਾ ਖਾਈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦੁਰਯੋਧਨ 'ਚ ਐਡਾ ਹੰਕਾਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਗਿਰਜਾ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਅਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਵਾਲਾ ਇਹ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ ਜੀ ਧਿਆਨ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ। ਅਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਬੰਧ, ਅਤੇ ਹੈ ਕੀ ਆ ਇਹ? ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਆ ਇਹ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਥਿਹਾਸਕ। ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਵਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕਹਾਣੀ? ਰੱਖਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ। ਐ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਐਂ ਹੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਰੀਕ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 10ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਤੀ,
ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੇ, ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਨਣ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ, ਉਠਾਏ ਨਖਾਰੀਆਂ। ਖਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਟੋਕਰੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਹੇਠ ਤੁਰੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਹੇਠ ਤੁਰੇ, ਇੱਕ ਫਿਰੇ ਦਰ ਬਦਰ। ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਇਹ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜੀ ਪੰਡਤ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੂਝਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹ ਕਰ ਪੰਡਤ ਨਿਤ ਲੋਕਾਂ ਸਮਝਾਏਦਾ, ਘਰ ਜਲਤੇ ਕੀ ਖਬਰ ਨਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਪਾਏਦਾ। ਜੋ ਕਛ ਪੋਥੀ ਕਹਿ ਨ ਪੰਡਤ ਮਨ ਹੀ, ਵਜੀਦਾ ਪੜਨ ਕਰਮ ਮੈਂ ਭੇਦ, ਖਾਕ ਸਿਰ ਛਾਨਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲਓ। ਪੜ੍ਹ ਕਰ ਪੰਡਤ ਨਿਤ ਲੋਕਾਂ ਸਮਝਾਏਂਦਾ, ਵੀ ਪੰਡਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਅਵਰੈ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਰਹਿ ਰੇਤ, ਰਾਸ ਬਿਰਾਨੀ ਰਾਖ ਤੇ ਖਾਇਆ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤ। ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਜਿਵੇਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਘਰ ਜਲਤੇ ਕੀ ਖਬਰ ਨਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਪਾਏਂਦਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ, ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੜ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਜਲਤੇ ਕੀ ਖਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਪੰਡਤ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਥ ਹੋਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਘਰ ਜਲਤੇ ਕੀ ਖਬਰ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ। ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਗਲਾ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਪਿਆ ਓਏ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਜਲਤੇ ਕੀ ਖਬਰ ਨਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਪਾਏਂਦਾ, ਜੋ ਕਛ ਪੋਥੀ ਕਹਿ ਨ ਪੰਡਤ ਮਨ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਥੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਅਵਰੈ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਰਹਿ ਰੇਤ, ਆਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ। ਰਾਸ ਬਿਰਾਨੀ ਰਾਖ ਤੇ ਖਾਇਆ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤ। ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਵਜੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਨ ਮੈਂ ਭੇਦ, ਖਾਕ ਸਿਰ ਛਾਨਈ। ਇੱਥੇ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਛਾਨਣੀ, ਖਾਕ ਛਾਨਣੀ ਮਤਲਬ ਘੱਟਾ ਛਾਨਣਾ, ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਖਾਕ ਛਾਨਣੀ, ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ। ਵਜੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਨ ਮੈਂ ਭੇਦ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਅਤੇ ਕਰਨ ਮਤਲਬ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ। ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ, ਵੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਜੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਨ ਮੈਂ ਭੇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਜੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਨ ਮੈਂ ਭੇਦ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਥਨੀ, ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਖਾਕ ਛਾਣਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟਾ ਛਾਣਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਬਾਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਰਾਦਾ ਇਹੀ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ। ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੋਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।